प्यारे विद्यार्थियों 10+2 बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में तुहाडा एक बार फिर स्वागत है। बेटा असी कर रहे हैं चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। हुण तक बेटा असी लास्ट यूनिट दे विच प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन स्टडी कीते है। असी मैंडलिज्म स्टडी कीता है, पोस्ट मैंडेलियन चेंजेस स्टडी कीतियां ने ते अल्टीमेटली असी इस गल दे उत्ते पहुंच गए सी कि करैक्टर्स एक जनरेशन तो दूसरी जनरेशन तक जो ट्रांसमिट हो रहे हैं तो उन्होंने ट्रांसमिट करने में हेल्प कर रहे जीन्स, मतलब कि जीन्स के थ्रू ही करैक्टर्स एक पीढ़ी तो दूजी पीढ़ी, एक जनरेशन तो दूसरी जनरेशन तक ट्रांसमिट हो रहे हैं। तो हम बेटा फिर असी ये गल स्टडी की कि असी क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के देखा कि जीन्स जिहड़े ने एक्चुअली वो क्रोमोसोम्स का पार्ट ने। दैन असी क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर स्टडी किया कि क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ DNA एंड प्रोटीन्स। तो सानू ये लग्या कि जो क्रोमोसोम साडी जेनेटिक इनफॉर्मेशन को कैरी कर रहे हैं तो क्रोमोसोम का किहड़ा पार्ट है, वैदर दैट इज DNA और दैट इज प्रोटीन जिहड़ा जेनेटिक इनफॉर्मेशन को कैरी कर रहे हैं। तो असी ग्रिफ्थ एक्सपैरीमेंट के थ्रू इस कंक्लूजन ते पहुंचे कि साडे कोले जिहड़ा जेनेटिक मटीरियल है दैट इज DNA। सो असी इस चैप्टर का पहला टॉपिक कीता सर्च फॉर जेनेटिक मटीरियल, जिस असी बहुत सारे एक्सपैरीमेंटल एविडेंसिस नाल ये गल प्रूव की कि साडा जेनेटिक मटीरियल DNA ही है। दैन उस तो बाद दे विच असी फिर गल की DNA के स्ट्रक्चर की। असी टॉपिक 2 दे विच पढ़िया कि DNA का की स्ट्रक्चर है। DNA के स्ट्रक्चर को स्टडी कर लैन तो बाद असी वेख्या कि असल DNA ही सैल दे विच सारी हेरिडेटरी इनफॉर्मेशन जिहड़ी अपने कोल स्टोर करके रखता है, वो ही पूरे सैल को कंट्रोल कर रहा है। स्ट्रक्चर ऑफ DNA तो बाद असी वेख्या कि जिहड़ा DNA पूरी इनफॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहा है दैट इज कैपेबल ऑफ मेकिंग द मल्टीपल कॉपीज ऑफ इटसेल्फ। तो DNA जो अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाता है उस प्रोसैस को असी नाम दिता रेप्लीकेशन का। तो साडा लास्ट टॉपिक सी रेप्लीकेशन। अज असी रेप्लीकेशन तो अगे गल करते हैं। तो जो असी रेप्लीकेशन तो अगे गल करते हैं, मैं तुहानूं हुणे दस्सिया है कि एक सैल दे विच DNA जिहड़ा कि न्यूक्लियस दे विच प्रेजेंट है वो सारी जेनेटिक इनफॉर्मेशन अपने को स्टोर करके रख रहे हैं। तो हम थोड़ा जिहा असी सैल के स्ट्रक्चर वाल देखते हैं कि सैल दे विच की है। जिस तरह तुसीं वेख रहे हो कि सैल का स्ट्रक्चर है, सैल के स्ट्रक्चर दे विच साडे कोले न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस दे कोले ही DNA प्रेजेंट है, क्रोमोसोम्स दे विच DNA प्रेजेंट है। तो जेनेटिक इनफॉर्मेशन असी कह रहे हैं स्टोर करता। हम समझने वाली गल सोचने वाली गल ये है कि ਇਹੋ जी किहड़ी जेनेटिक इनफॉर्मेशन है तो उस जेनेटिक इनफॉर्मेशन का उन्हें करना की है जो किस तरह सैल को कंट्रोल करता है। तो हम सैल को जो कंट्रोल करने की गल आती है असी वेखते हैं कि सैल का ज़्यादातर स्ट्रक्चर तो सैल के फंक्शनस प्रोटीन ही परफॉर्म करते हैं। प्रोटीन्स चाहे दी वो एंजाइम्स की फॉर्म च हो, चाहे दी हार्मोन्स की फॉर्म दे विच हो, वो सैल के सारे फंक्शनस को कंट्रोल कर रहे हैं। इसका मतलब ਜਿਹੜੇ DNA ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ DNA ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦੀ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ DNA ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਟ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਤਾਂ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ ਕੋਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ? ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ पर DNA कितने प्रेजेंट है? DNA न्यूक्लियस दे विच प्रेजेंट है। सो जे DNA ने प्रोटीन सिंथेसिस ਨੂੰ कंट्रोल करना है, DNA ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ न्यूक्लियस ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ प्रोटीन सिंथेसिस न्यूक्लियस ਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਊ। ਬਟ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬੇਟਾ। ਨਾ ਤਾਂ DNA न्यूक्लियस ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ प्रोटीन सिंथेसिस न्यूक्लियस ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਬੇਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ RNA ਦੇ ਥਰੂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ DNA अपना मैसेज कन्वे करता है प्रोटीन सिंथेसिस दे लई थ्रू मैसेंजर RNA। mRNA की फॉर्म दे विचों मैसेज दिंदा है। DNA जिहो जिहा प्रोटीन बनाउणा चाहुंदा है उहे जिहे प्रोटीन दा मैसेज उसने mRNA नूं दित्ता। mRNA न्यूक्लियस तो बाहर जा रहा है ते न्यूक्लियस तो बाहर जाके की कर रहा है वो प्रोटीन सिंथेसिस नूं कंट्रोल कर रहा है। इसदा मतलब अल्टीमेट कंट्रोल किहदे कोले है? वो तो DNA कोल ही है ना अल्टीमेट कंट्रोल। बट प्रोटीन सिंथेसिस कित्थे होगी? बाहर जाके होगी। सो ये सारी स्टोरी है जिहड़ी ये अपने कोले इन बिटवीन जा प्रोसैस आ गया कि प्रोटीन सिंथेसिस नूं कंट्रोल कर रहा है DNA थ्रू mRNA। तां इस दे लई DNA अपनी इनफॉर्मेशन mRNA नूं किवें दिंदा है जां RNA दी DNA तो सिंथेसिस किवें हुंदी है, यही साडा अज दा टॉपिक है जिस नूं असीं कहने हैं ट्रांसक्रिप्शन। सो अज दे टॉपिक दी मैं तुहानूं इंट्रो दसती। मैं उम्मीद करदा कि तुहानूं ये गल समझ लग गई होनी है कि ट्रांसक्रिप्शन की जरूरत क्यों पई।
mRNA ਦੀ ਜਾਂ RNA ਦੀ DNA ਤੋਂ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ। ਸੋ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਸਮਝ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ, that is synthesis of RNA from DNA। ਬਟ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਜੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ WhatsApp ਨੰਬਰ ਜੋ ਕਿ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਐਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਝਿਜਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ, ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਰੇ। ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬੇਟਾ ਹੈ ਕੀ? ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ DNA ਦੀ ਜੋ ਜੈਨੇਟਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ RNA ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। DNA ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ RNA ਤੱਕ ਕਾਪੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ DNA ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ RNA ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ DNA ਤੋਂ RNA ਸਿੰਥਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ DNA ਤੇ RNA ਦੇ ਬੇਸ ਪੇਅਰਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੇਸ ਪੇਅਰਸ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ DNA ਹੈ। DNA ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੇਸ ਪੇਅਰਸ ਹੋਣਗੇ? DNA ਕੋਲੇ ਹੋਣਗੇ ਐਡੀਨਿਨ, ਥਾਇਆਮੀਨ, ਸਾਈਟੋਸਿਨ, ਗੁਆਨਿਨ, ਇਹ ਬੇਸ ਪੇਅਰਸ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ DNA ਤੋਂ ਅਸੀਂ DNA ਹੀ ਸਿੰਥਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਪੋਜ਼, ਫਿਰ ਤਾਂ ਐਡੀਨਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਥਾਇਮਿਡਿਨ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਥਾਇਮਿਨ ਨਾਲ ਐਡੀਨਿਨ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਸਾਈਟੋਸਿਨ ਨਾਲ ਗੁਆਨਿਨ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਗੁਆਨਿਨ ਨਾਲ ਸਾਈਟੋਸਿਨ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ DNA ਤੋਂ DNA ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ DNA ਤੋਂ RNA ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਹ ਨਵਾਂ ਸਿੰਥਸਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਟ੍ਰੈਂਡ RNA ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਥਾਇਮਿਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ RNA ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਯੂਰਾਸਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਨਿਨ, ਥਾਇਮਿਨ, ਸਾਈਟੋਸਿਨ, ਗੁਆਨਿਨ ਜੋ ਪਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਅਟੈਚ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਯੂਰਾਸਿਲ, ਐਡੀਨਿਨ, ਗੁਆਨਿਨ ਐਂਡ ਸਾਈਟੋਸਿਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਯੂਰਾਸਿਲ ਕਿਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਥਾਇਮਿਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹੇਅਰ ਐਡੀਨਿਨ ਫਾਰਮਸ ਦਾ ਬੇਸ ਪੇਅਰ ਵਿਦ ਯੂਰਾਸਿਲ ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ ਥਾਇਮਿਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਥਾਇਮਿਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਐਡੀਨਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਬਣਾਊਗਾ ਬੇਟਾ? ਉਹ ਯੂਰਾਸਿਲ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਬਣਾਊਗਾ, ਥਾਇਮਿਨ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੇ ਅਸੀਂ DNA ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ DNA ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ RNA ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੰਥਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਹ DNA ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ, ਓਰੀਜਨਲ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ DNA ਦਾ। DNA ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨਲ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ ਇਹ ਅਨਬਾਈਂਡ ਹੋਊਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਨੇ RNA ਸਿੰਥਸਿਸ ਦੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ DNA ਸਿੰਥਸਿਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨਬਾਈਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਟ੍ਰੈਂਡਸ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੰਥਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? RNA। ਜਿਵੇਂ ਆਹ RNA ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਤੋਂ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ DNA ਦੀ ਚੇਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਨਬਾਈਂਡ ਹੋਈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਨਾਲ DNA ਦੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਤੋਂ RNA ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ DNA ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਤੋਂ RNA ਬਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਆਹ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਤੋਂ RNA ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਤੋਂ RNA ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ DNA ਤੋਂ, ਦੈਟ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਟੈਂਪਲੇਟ ਸਟ੍ਰੈਂਡ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਕੋਡਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਂਡ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਬੇਟਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਡਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ RNA ਦੇ ਲਈ ਕੋਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ RNA ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਟ RNA ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? RNA ਟੈਂਪਲੇਟ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੰਥਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। RNA ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੋਡਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੰਥਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਇਸ ਸਿੰਥਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ RNA ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਪਿਛਲਾ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਸੁਣ ਲਿਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ RNA ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼ DNA ਸਿੰਥਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਟ੍ਰੈਂਡ 3 to 5 ਡੈਸ਼ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੈਂਪਲੇਟ ਸਟ੍ਰੈਂਡ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 5 to 3 ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੋਡਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਂਡ।
क्यों? क्योंकि टैंपलेट के उत्ते ही तो RNA ने सिंथेसाइज होना है, तो सानू ये गल पता है कि RNA जिहड़ा सिंथेसाइज होगा वो तो 5 to 3' एंड ते होगा। ਇਹਦਾ मतलब जिहड़ा उसका टैंपलेट है ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 3 to 5। ਇਹਦਾ मतलब टैंपलेट स्ट्रैंड की जो डायरैक्शन है दैट इज़ 3 to 5 ਤੇ कोडिंग स्ट्रैंड की जो डायरैक्शन है दैट इज़ 5 to 3। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ DNA ਦੇ 2 ਸਟ੍ਰੈਂਡਸ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਸਟ੍ਰੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਤੋਂ ਹੀ RNA ਬਣਿਆ, ਦੂਜੇ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਤੋਂ RNA ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ RNA ਬਣ ਜੇ? ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲੀਕੇਟ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਕੇਟ ਕਰ ਦੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हाँ जी, तो हुण मान लो DNA का मेरे को जिहड़ा मॉलीक्यूल हैगा उहदी सीक्वेंस हैगी है एडीनिन गॉनिन साइटोसिन थायामीन एडीनिन गॉनिन साइटोसिन ये है। हुण जिहड़ा इहदा कंप्लीमेंटरी स्टैंड होऊगा DNA का उहदे उत्ते की होऊगा? उहदे उत्ते होना इत्थे थायामीन, इत्थे होना साइटोसिन, इत्थे होना गॉनिन, इत्थे होना एडीनिन, इत्थे होना थायामीन, इत्थे होना साइटोसिन ते इत्थे होना गॉनिन। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ मैं RNA ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ RNA ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਇਸ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ RNA ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ RNA ਦੀ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਥੇ ਚੇਨ ਹੋਊਗੀ ਐਡੀਨਿਨ, ਫਿਰ ਹੋਊਗੀ ਗੋਨਿਨ, ਗੋਨਿਨ ਦਾ ਕੀ ਆਜੂ ਇੱਥੇ ਸਾਈਟੋਸਿਨ, ਐਡੀਨਿਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਜੂ ਯੂਰਾਸਿਲ, ਥਾਇਮੀਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਜੂਗਾ एडीनिन, गॉनिन का इत्थे की आजूगा साइटोसिन का आजूगा गॉनिन, तो गॉनिन का की आजूगा साइटोसिन। ਇਹਦਾ मतलब ये तो ये RNA बन गया, RNA है ये। तो दूसरा जिहड़ा है जे मैं कहा कि ये तो भी RNA पैरल बन जे तो ये तो बनने वाला RNA की होगा? एडीनिन का होगा थायमीन, गॉनिन का होगा साइटोसिन, साइटोसिन का होगा गॉनिन, थायमीन का होगा एडीनिन, तो एडीनिन का की होगा थायामीन, गॉनिन का की होगा साइटोसिन, तो साइटोसिन का की होगा गॉनिन। तो इस दे विच जिथे मैं थायमीन लिखिया इत्थे तुसीं यूरासिल लिख लो क्योंकि थायमीन तो इस दे विच लगना नहीं, सो इत्थे मैं कह देना कि इत्थे की लग गया यूरासिल लग गया। तो हुण ये सीक्वेंस बन गई, कहने का मतलब ये तो फिर जिहड़े RNA बन गए दोनों RNA अड्ड अड्ड तरह के बन गए। इस RNA की सीक्वेंस कुछ होर है, इस RNA की सीक्वेंस कुछ होर है। सानू इस गल नूं असीं क्लीयर कट समझते हैं, बहुत वधिया तरीके नाल समझते हैं कि असल दे विच RNA का काम की है? RNA ने न्यूक्लियस तो बाहर जाके प्रोटीन सिंथेसिस करनी है, तो जिहो जी RNA की सीक्वेंस होगी उहो जिहा ही प्रोटीन सिंथेसाइज होगा। ਇਹਦਾ मतलब की है कि RNA तो प्रोटीन जिहड़ा सिंथेसिस होगा ये प्रोटीन बन कोई होर होगा, तो ये तो सिंथेसाइज होने वाला प्रोटीन 2 जिहड़ा हैगा कोई होर होगा। तो दोनों जिहड़े RNA दी चेन्स ने अलग अलग तरह के प्रोटीन सिंथेसाइज कर देणगियां, जिहदे नाल साडा पूरा प्रोसैस ही कंप्लीकेट हो जाऊगा। असीं तां यही गल कह रहे हैं कि DNA प्रोटीन सिंथेसिस नूं कंट्रोल कर रहा है, DNA दी सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली ही प्रोटीन बनते हैं। पर जे DNA ने अपने दोनों स्ट्रैंड्स तो ही mRNA बनाते तो DNA ने तो 2 तरह दी सीक्वेंसिस देतियां, तो उहदे नाल प्रोटीन भी 2 तरह के बन जाएंगे। इसका मतलब साडा सारा सैल का प्रोसैस कंप्लीकेट हो जाना है। इस करके DNA के दोनों स्ट्रैंड्स जिहड़े हैगे ने ओह प्रोटीन सिंथेसिस के लिए mRNA नहीं बनाते, इक्को ही स्ट्रैंड बनाता है, तो उस स्ट्रैंड को असीं बोलते हैं टैंपलेट स्ट्रैंड। एक गल होर है कि जिहड़ा RNA है सानू पता है कि RNA तो सिंगल स्टैंडर्ड होंदा है तो DNA डबल स्टैंडर्ड होंदा है, बट इत्थे जे दोनों ने ही DNA दीयां दोनों स्ट्रैंड्स ने ही mRNA बनाते, हुण ये दोनों mRNA एक दूसरे के कंप्लीमेंटरी ने। कंप्लीमेंटरी होने करके ये भी तो पॉसीबल है भी इन्हां दे विच हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जान तो साडा RNA की बन जे डबल स्टैंडर्ड बन जे, बिसाइड प्रोटीन सिंथेसिस वो आप ही जिहड़ा हैगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करी बैठा है तो जिहड़ा हैगा डबल स्टैंडर्ड RNA बनाई बैठा है, तो ये भी पॉसीबल नहीं हैगा। ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कि ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ RNA बनन ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਟੈਂਪਲੇਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਤੋਂ ਹੋਊਗਾ ਐਂਡ ਦੈਟ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਟੈਂਪਲੇਟ ਸਟ੍ਰੈਂਡ। ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਸਮਝੋ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਸਟ੍ਰੈਂਡਸ ਨੇ ਉਹ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਜੇ ਕਾਪੀ ਹੋ ਗਏ ਦੇ ਵਿਲ ਕੋਡ ਫॉर डिफरेंट प्रोटीन्स तो ये प्रोसैस कंप्लीकेट हो जाएगा। दूसरी गल
जे 2 RNA ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਇਕੱਠੇ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ RNA ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਸਟੈਂਡ ਕਾਪੀ नहीं हो रहे। ਤਾਂ ਇਹ DNA ਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ। ਇਸ DNA ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਟੈਂਪਲੇਟ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਡਿੰਗ ਸਟੈਂਡ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਟੈਂਪਲੇਟ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ RNA ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਟੈਂਪਲੇਟ ਸਟੈਂਡ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ RNA ਇਜ਼ ਬਿਲਟ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ। RNA ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣੇਗਾ? RNA ਵਿਲ ਬੀ ਫਾਊਂਡ ਫਰੋਮ ਟੈਂਪਲੇਟ ਸਟੈਂਡ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ RNA ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਿੰਥਸਿਸ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ DNA ਦਾ ਉਹ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਾਈਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ। ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਟਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਕੱਲੇ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ 'ਤੇ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 3 ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ DNA ਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨੀਚੇ। ਇਸ DNA ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਦੇਖੋ 2 ਸਟੈਂਡਸ ਹੋਣਗੇ, ਦੋਨੋਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਟੈਂਡਸ ਹੋਣਗੇ, ਐਂਟੀ ਪੈਰਲਲ ਸਟੈਂਡਸ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 5 to 3 ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 3 to 5 ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ RNA ਬਣਨਾ, RNA ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ 5 to 3 ਬਣਨਾ। ਜੇ 5 to 3 ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਬਣੂਗਾ ਦੈਟ ਸਟੈਂਡ ਮਸਟ ਬੀ ਫਰੋਮ 3 to 5, ਫਿਰ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹ 5 to 3 ਬਣੂਗਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 to 5 ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਟੈਂਪਲੇਟ ਸਟੈਂਡ ਐਂਡ ਦਾ ਅਦਰ ਸਟੈਂਡ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਕੋਡਿੰਗ ਸਟੈਂਡ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਟੈਂਪਲੇਟ ਤੇ ਕੋਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ DNA ਹੈ, ਇਸ DNA ਦੀ ਸਟਰਕਚਰਲ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ RNA ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ 3 ਪਾਰਟ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ, ਦੂਜਾ ਸਟਰਕਚਰਲ ਜੀਨ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਟਰਮੀਨੇਟਰ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ RNA ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਟਰਮੀਨੇਟਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਰੁਕ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਟਰਕਚਰਲ ਜੀਨ ਉਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਤੇ ਟਰਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿ 5 ਐਂਡ 'ਤੇ ਪਏ ਆ, 3 ਐਂਡ 'ਤੇ ਪਏ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਚਾਹੇ ਦੀ ਟੈਂਪਲੇਟ ਸਟੈਂਡ RNA ਬਣਾਊਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਤੇ ਟਰਮੀਨੇਟਰ ਕਿਹੜੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਡਿੰਗ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਲਊਂਗਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਲੋਕੇਟਡ ਟੂਵਰਡਸ 5' ਐਂਡ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲੋਕੇਟਡ ਟੂਵਰਡਸ 3 ਐਂਡ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ 5 ਐਂਡ ਤੇ 3 ਐਂਡ ਕਾਹਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਕੋਡਿੰਗ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਏ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਤਾਂ 5 ਵੀ ਪਿਆ 3 ਵੀ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ 5? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਲੈਣੇ ਨੇ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕੋਡਿੰਗ ਦੇ। ਬਟ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ RNA ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣਨਾ ਹੈ? RNA ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ ਟੈਂਪਲੇਟ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 5 ਤੇ 3' ਨੇ, ਦੀਜ਼ ਆਰ ਰੈਫਰਡ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਕੋਡਿੰਗ ਜੀਨ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਮੇਕਿੰਗ ਦਾ ਕਾਪੀ ਆਫ ਜੈਨੇਟਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ stored in DNA strand into complementary strand of RNA with the aid of RNA polymerase. This is complete definition. RNA ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਕਿੱਥੇ? RNA ਤੱਕ। DNA ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ RNA ਤੱਕ ਕਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ? ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ RNA polymerase. ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਸੱਚ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਦੇ 3 ਪਾਰਟ ਨੇ, ਪ੍ਰਮੋਟਰ, ਸਟਰਕਚਰਲ ਜੀਨ ਐਂਡ ਟਰਮੀਨੇਟਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਮੋਟਰ, ਟਰਮੀਨੇਟਰ, ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 5 ਤੇ ਟੈਂਪਲੇਟ ਜਿਹੜਾ ਟਰਮੀਨੇਟਰ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਐਂਡ 'ਤੇ? 3 ਐਂਡ 'ਤੇ ਪਿਆ। ਕਿਹਦੇ? ਕੋਡਿੰਗ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ
5 and 3 dash end of the structural gene are referred with respect to polarity of coding strand. Coding strand ਦੀ polarity ਦੇ accordingly ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਿੰਥੇਸਿਸ RNA ਦੀ ਸਿੰਥਸਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ RNA ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼। ਦੈਨ DNA ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਲੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ RNA ਸਿੰਥਸਾਈਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ RNA ਨੂੰ ਸਿੰਥਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਈਬੋ ਨਿਊਕਲੀਓਸਾਈਡ ਟ੍ਰਾਈਫਾਸਫੇਟਸ, ATP, CTP, GDP, UTP। ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਥਾਈਮੀਡਿਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਯੂਰਾਸਿਲ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਐਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ DEATP, ਡੀਆਕਸੀ ਐਡੀਨੋਸਿਨ ਟ੍ਰਾਈਫਾਸਫੇਟ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਿਖਤਾ ATP, ਐਡੀਨੋਸਿਨ ਟ੍ਰਾਈਫਾਸਫੇਟ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ RNA ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਥੀਓ। ਤਾਂ RNA ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਰਾਈਬੋਸ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਪਊਗੀ, ਡੀਆਕਸੀ ਰਾਈਬੋਸ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ DEATP ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਆ, ਐਡੀਨੋਸਿਨ ਟ੍ਰਾਈਫਾਸਫੇਟ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਡਾਈਵਲੈਂਟ ਆਇਨਸ ਕਿਹੜੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਊ, ਮੈਗਨੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ। ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ RNA ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ DNA ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼ ਸਿੰਥਸਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟਾਰਟ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਸੀ, RNA ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੀ, ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਥਸਿਸ ਹੋਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਸਟੈਪ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਕੱਲਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ RNA ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼ DNA ਡੁਪਲੈਕਸ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗੂਗਾ। ਇੱਥੇ ਹਜੇ ਤੱਕ DNA ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੀ ਹੈ, DNA ਅਨਵਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, RNA ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਅਨਵਾਈਂਡਿੰਗ ਕਰੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੰਮ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਹਿਸਟੋਨ ਕੋਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ DNA ਡਬਲ ਹੈਲਿਕਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ। RNA ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੁਣ ਬਾਈਂਡ ਕਰ ਜੂਗਾ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕੁ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰਸ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰਸ ਤੇ RNA ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ DNA ਸੀ, DNA ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰਸ ਵੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਨਾਲ RNA ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ RNA ਬੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਟੋਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੂਗੀ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਆਹ DNA ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ DNA ਦਾ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਐਂਟੀ ਸੈਂਸ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਸੈਂਸ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ। ਸੈਂਸ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟੈਂਪਲੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੰਥਸਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਟੀ ਸੈਂਸ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਸਾਡੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੈ, ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, RNA ਸਿੰਥਸਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਛੇੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਐਸ ਐਚ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਂਸ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਇਸ ਸੈਂਸ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਰਾਈਬੋ ਨਿਊਕਲੀਓਸਾਈਡ ਟ੍ਰਾਈਫਾਸਫੇਟਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਵਾਟਸਨ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਪੇਅਰਿੰਗ ਰੂਲ ਹੈ, ਉਸ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆ ਕੇ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਚੌਥੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਟੋਸਿਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਆਇਨੋਸਿਨ ਟ੍ਰਾਈਫਾਸਫੇਟ, ਇਹ ਯੂਰੀਡਿਨ ਟ੍ਰਾਈਫਾਸਫੇਟ, ਐਡੀਨੋਸਿਨ ਟ੍ਰਾਈਫਾਸਫੇਟ, ਤਾਂ ਇਹ ਟ੍ਰਾਈਫਾਸਫੇਟਸ ਲੱਗ ਗਏ। ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ 'ਚ ਟ੍ਰਾਈਫਾਸਫੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਨੋਫਾਸਫੇਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ੂਗਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨਾਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਬੇਸ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਾਸਫੇਟ। ਸੋ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਾਸਫੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਫਾਸਫੇਟ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਤਿੰਨ ਫਾਸਫੇਟ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ 'ਚੋਂ 2 ਫਾਸਫੇਟ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਫਾਸਫੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਹਾਈ એનર્ਜੀ ਬੌਂਡਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ATP ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ એનર્ਜੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ એનર્ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ, એનર્ਜੀ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ATP ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੈ, ATP ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ATP ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਬੇਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਫਾਸਫੇਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ,
ਦੂਜਾ ਫਾਸਫੇਟ, ਤੀਜਾ ਫਾਸਫੇਟ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਾਸਫੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਂਡ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹ ਬੌਂਡਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੌਂਡ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨਰਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ATP ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ AMP 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਊਗਾ, ਐਡੀਨੋਸਿਨ ਮੋਨੋਫਾਸਫੇਟ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਊਗਾ, ਨਾਲ 2 ਫਾਸਫੇਟ ਗਰੁੱਪ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰਜੀ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ATP ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਇਹ ਐਨਰਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਇਹ ਐਨਰਜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਹ 3 ਫਾਸਫੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਫਾਸਫੇਟ ਰਿਮੂਵ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਸੀ ਉਸ ਐਨਰਜੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਫਾਸਫੋਡਾਈਐਸਟਰ ਬੌਂਡ ਬਣ ਗਏ। ਫਾਸਫੋਡਾਈਐਸਟਰ ਬੌਂਡ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਚੇਨ ਬਣ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਪਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਚੇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਚੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੇਨ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਚੇਨ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੇਨ ਹੈ mRNA ਦੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ DNA ਦੇ ਸੈਂਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ RNA ਸਿੰਥਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ RNA ਸਿੰਥਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਸ RNA ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਇਸ RNA ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਥਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਹ DNA ਦਾ ਸੈਂਸ ਸਟੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਫਰੀ, ਇਹ DNA ਦਾ ਸੈਂਸ ਸਟੈਂਡ, ਆਹ DNA ਦਾ NCT ਸੈਂਸ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਐਸ ਸੱਚ ਪਿਆ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਓਰੀਜਨਲ DNA ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ DNA ਨੇ RNA ਵੀ ਸਿੰਥਸਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ ਅਤੇ DNA ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਉਸੇ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਉਸੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਬਟ ਜਿਹੜਾ RNA ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ RNA DNA ਦੇ ਸੈਂਸ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ DNA ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਆ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਅਸਲ 'ਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਬੇਸ ਪੇਅਰਸ ਦੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬੇਸ ਪੇਅਰਸ ਦੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਬੇਸ ਪੇਅਰਸ ਦੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਿੰਥਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਸਪੋਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗਈ GUU, ਇਹ ਕੋਡ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ GUU ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੋਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੈਲੀਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ACU, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥ੍ਰੀਓਨੀਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕੋਡ ਕਰਦਾ? ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਯਾਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸ ਲਈ ਕੋਡ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਸ ਜਸਟ ਇੰਨਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਿਆਇਆ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਿਆਇਆ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਚਿਪ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਟੋਰ ਕਰੀ ਬੈਠਾ? ਤਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰੀ ਕਿਸੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਚਿਪ 'ਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਬੇਸਿਸ ਦੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਬੇਸਿਸ ਦੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਕਿੱਥੋਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ? DNA ਤੋਂ। ਅਤੇ DNA ਤੋਂ ਕਾਪੀ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ 'ਚ, ਅਤੇ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਦੂਗਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਿੰਥਸਿਸ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ DNA ਤੋਂ RNA ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬੇਸ ਪੇਅਰਿੰਗ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਵਾਟਸਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕ ਬੇਸ ਪੇਅਰਿੰਗ ਰੂਲ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਬੇਸ ਪੇਅਰਿੰਗ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬੇਸ ਪੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ RNA ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼ ਹੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਸ ਪੇਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਈ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡਸ ਨੇ, ਥੀਸ ਵਿਲ ਬੀ ਕਨਵਰਟਡ ਟੂ ਮੋਨੋ ਫਾਸਫੇਟਸ, ਵੇਰੀਅਸ ਰਾਈਬੋਨਿਊਕਲੀਓਸਾਈਡ ਟ੍ਰਾਈਫਾਸਫੇਟਸ ਔਨ ਲਿੰਕਿੰਗ ਟੂ RNA ਟੈਂਪਲੇਟ ਚੇਨ ਬ੍ਰੇਕ ਆਫ ਦੇਅਰ ਹਾਈ એનર્ਜੀ ਬੌਂਡ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ। ਦਿਸ ਚੇਂਜਸ ਦੈਮ ਟੂ ਰਾਈਬੋਨਿਊਕਲੀਓਸਾਈਡ ਮੋਨੋਫਾਸਫੇਟ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਬੋਨਿਊਕਲੀਓਸਾਈਡ ਮੋਨੋਫਾਸਫੇਟ ਨੇ ਇਹੀ ਨਾਰਮਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੇ RNA ਦੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਸਫੇਟ ਗਰੁੱਪਸ ਫਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ એનર્ਜੀ ਬੌਂਡ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਹੋ ਜੂਗੀ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਦ ਫਸਟ ਰਾਈਬੋਨਿਊਕਲੀਓਸਾਈਡ ਟ੍ਰਾਈਫਾਸਫੇਟ ਰਿਟੇਨ ਆਲ ਦਾ 3 ਫਾਸਫੇਟਸ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਕੋਲੇ ਹੀ ਤਿੰਨੋਂ ਫਾਸਫੇਟ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਸਫੇਟ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ RNA ਦੀ ਚੇਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗੀ? ਵਿਦ ਦਾ એનર્ਜੀ ਸੋ ਰਿਲੀਜ਼ਡ, ਜਿਹੜੀ ਐਵੇਂ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ? ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਈਫਾਸਫੇਟ ਨੂੰ ਮੋਨੋਫਾਸਫੇਟ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਰਾਈਬੋਨਿਊਕਲੀਓਸਾਈਡ ਮੋਨੋਫਾਸਫੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ DNA ਟੈਂਪਲੇਟ ਚੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ RNA ਦੀ ਚੇਨ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਚੇਨ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਆਇਨਸ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨਗੇ।
ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ RNA ਚੇਨ ਬਣ ਗਈ, ਇਸ RNA ਚੇਨ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਟਰਮੀਨੇਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟਰਮੀਨੇਟਰ ਸਿਗਨਲ ਤੇ ਜਾਊਗੀ, ਇਹ DNA ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇ RNA ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲੀ ਫਾਰਮਡ ਚੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਨਾਓ ਰਿਲੀਜ਼ਡ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਰੋ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ RNA ਸਿੰਥਸਿਸ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ RNA ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, RNA ਬਣ ਕੇ ਤਾਂ DNA ਦਾ ਕੀ? ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ RNA ਬਣਾ ਕੇ DNA ਖਰਾਬ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। DNA ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, DNA ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ DNA ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਈਏ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। DNA ਨੂੰ ਓਰੀਜਨਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ RNA ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਨ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ DNA ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਸ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਐਂਟੀ ਸੈਂਸ ਸਟ੍ਰੈਂਡ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਐਂਟੀ ਸੈਂਸ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ ਅਤੇ DNA ਫੇਰ ਬਣ ਜੂਗਾ। As the RNA chain grows, the transcribed region of the DNA molecule gets hydrogen bonded to the missense strand and the two are spirally coiled, दोनों spirally coiled हो जाएंगे and assumes the original double helical form, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ original double helix form ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ, RNA ਬਣ ਗਿਆ, ਬਟ RNA ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕੁ ਪੋਸਟ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਚੇਂਜਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਪੋਸਟ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਚੇਂਜਸ ਕੀ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਲਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਪੋਸਟ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਲ ਚੇਂਜਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਉਸ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਥਸਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ RNA ਨੂੰ, ਦੈਟ ਪਾਰਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਜੀਨ। ਸੋ ਜੀਨ ਜਿਹੜੀ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ DNA ਦੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ RNA ਦੇ ਲਈ ਕੋਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ RNA ਅੱਗੇ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕੋਡ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ DNA ਤੋਂ ਬਣ ਗਿਆ RNA ਅਤੇ RNA ਤੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਟੀਨ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? DNA ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? RNA ਦੇ ਥਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਰੋਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਸਟਰੋਨ DNA ਦਾ ਉਹ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ DNA ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਾਰਟ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜੀਨ ਆ ਗਿਆ, ਵੱਧ ਜੀਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ DNA ਦਾ ਉਹ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਪੈਪਟਾਈਡ ਦੇ ਲਈ ਕੋਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਡ ਕਰ ਰਿਹਾ DNA ਦਾ ਸੈਗਮੈਂਟ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸਿਸਟਰੋਨ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਰਜੈਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੋਲੀਪੈਪਟਾਈਡ ਦੇ ਲਈ ਕੋਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੋਸਟ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਲ ਚੇਂਜਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਯੂਕੈਰੀਓਟਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ DNA ਹੈਗਾ, ਇਸ DNA ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਐਗਜ਼ੋਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇੰਟਰੋਨ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ RNA ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਬਣੂਗਾ, ਬਟ RNA ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਣਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਵੇਂ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਐਗਜ਼ੋਨ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਣ ਗਿਆ RNA, ਇਸ ਐਗਜ਼ੋਨ ਤੋਂ RNA ਬਣਿਆ, ਇਸ ਐਗਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਇਹ RNA ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਐਗਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਇਹ RNA ਬਣਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ RNA ਐਗਜ਼ੋਨਸ ਤੋਂ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਕੋਡਿੰਗ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਣਨਗੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਣਨਗੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਣਨਗੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਣਨਗੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰੋਨ ਤੋਂ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਇੰਟਰਪਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਉਹ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਿੰਥਸਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ RNA ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਨੋਨ ਕੋਡਿੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ RNA ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ RNA ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੋਡਿੰਗ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪੋਸਟ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਲ ਚੇਂਜਸ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪੋਸਟ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਲ ਚੇਂਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਲ ਚੇਂਜਸ ਨੇ।
ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੀ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ HNRNA ਉਹ RNA ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਸਿੰਥਸਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਿੰਥਸਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ mRNA ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ RNA ਦਾ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੋਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਇੰਟਰੋਨਸ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਇੰਟਰੋਨਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਇੰਟਰੋਨਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸਪਲਾਈਸਿੰਗ। ਤਾਂ ਸਪਲਾਈਸਿੰਗ ਪਹਿਲੀ ਚੇਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ HNRNA ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ HNRNA ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੈਪ ਸਮਝ ਲਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਟਰੋਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਸਪਲਾਈਸਡ ਟੂਗੈਦਰ। ਇੰਟਰੋਨ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ੋਨਸ ਇਕੱਠੇ ਜੁੜ ਗਏ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਪਲਾਈਸਿੰਗ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ HNRNA ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰੋਨਸ ਨੇ ਔਰੇਂਜ ਕਲਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਪਲਾਈਸੋਮੀਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈਸਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਰਿਮੂਵ ਕਰਤਾ, ਅਤੇ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ mRNA ਹੈ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਚੇਂਜ ਹੈ ਕੈਪਿੰਗ। ਕੈਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਮਿਥਾਈਲ ਗੁਆਇਨੋਸਿਨ ਟ੍ਰਾਈਫਾਸਫੇਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ 5 ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 5 ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੈਪ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਮਿਥਾਈਲ ਗੁਆਇਨੋਸਿਨ ਟ੍ਰਾਈਫਾਸਫੇਟ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦਾ mRNA ਨੂੰ ਫਰੋਮ ਡੀਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਬਾਏ ਨਿਊਕਲੀਏਜ਼ਸ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਾਈਬੋਸੋਮ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਸਾਈਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਰਾਈਬੋਸੋਮ ਜੁੜ ਜੂਗਾ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਜੁੜ ਜੂਗਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਿੰਥਸਿਸ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਡੀਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੈਨ ਥਰਡ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੇਲਿੰਗ। ਟੇਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੋਲੀ A ਟੇਲ ਜਿਹੜੀ 3 ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਰਮੀਨਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਐਕਸੋ ਨਿਊਕਲੀਅਸਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀ A ਟੇਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਤੀ, ਆ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਤਾ। ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਤਾ, ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ mRNA ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਬਣਾਤਾ, ਕਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ, ਸਪਲਾਈਸਿੰਗ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੋਸਟ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਲ ਚੇਂਜਸ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਿੰਥਸਿਸ ਆਫ RNA ਫਰੋਮ DNA ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਟ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ HNRNA ਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ RNA ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ 3 ਹੋਣਗੇ RNA ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼ 1, 2 ਐਂਡ 3। ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ RNA ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼ 1 ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ rRNA ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਬੋਸੋਮਲ RNA। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼ 3 ਇਹ TNA ਟਰਾਂਸਫਰ RNA। ਤਾਂ ਇਹ tRNA, RNA ਜਾਂ mRNA ਕੀ ਨੇ, ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾਊਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਸ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ RNA 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, RNA, tRNA ਐਂਡ mRNA। ਹੁਣ mRNA ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼ 2 ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸਲ 'ਚ mRNA ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਹਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ DNA ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਕੋਡ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਿਆ, ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਈ ਹੈ, mRNA ਕੋਲੇ, ਮੈਸੇਂਜਰ RNA ਕੋਲੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਂਜਰ RNA ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੀਕਰਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਪਲਾਈਸਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੈਪਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪੋਸਟ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਲ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ mRNA ਬਣਨ ਦੀ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹੈਟਰੋਜੀਨਸ ਨਿਊਕਲੀਅਰ RNA। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਹੈਟਰੋਜੀਨਸ ਨਿਊਕਲੀਅਰ RNA HNRNA ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ HNRNA। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਜੇ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ। ਬਟ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।